آرٹس کونسل نے آج سید بشیر حسین جعفری کے جس علمی کام کی نمائش کا اہتمام کیا ہے، اس میں 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اخبارات اور جرائد میں شائع ہونے والی تصاویر، تحریک پاکستان اور قائد اعظم کی تصاویر اور پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک کی مجموعی تاریخ میں محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں جعفری صاحب نے مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت جنگ پر 1000 سے زیادہ مضامین جو لکھے وہ بھی رجسٹروں میں محفوظ کر کے پیش کیے گئے۔ سید بشیر حسین جعفری کا تعلق آزاد کشمیر ضلع باغ سے ہے۔ انہوں نے نومبری میں 1948 کے جہاد کشمیر میں بھی حصہ لیا، سرکاری ملازمین ہیں اور آج کل پاکستان کے سائنس فاؤنڈیشن اسلام آباد کے شعبہ تحقیقات عامہ اور ترویج سائنس کے سربراہ ہیں۔ جعفری صاحب نے بہت علمی کام کیا ہے اور اپنے کام پر اعزازات اور انعامات حاصل کیے ہیں۔ پاکستان پر 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے حملہ کیا تھا، جس کا منہ توڑ جواب ہماری بحریہ، بریہ اور فضائیہ نے دیا تھا۔ چونکہ 23 ستمبر 1965 کو اس 17 روزہ جنگ کا خاتمہ ہوا تھا اور آج ہی کے روز جنگ بندی ہوئی تھی۔ اب میں دعوت دوں گا جناب سید بشیر حسین جعفری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہمان خصوصی ایئر مارشل اعظم خان صاحب، محترمہ ناہید منظور صاحبہ، محترم خواجہ ثناء اللہ شمیم صاحب، محترم غلام الدین وانی صاحب، محترمہ بیگم محمودہ نقشبندی صاحبہ، محترمہ بیگم حفیظہ وانی صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر عذرا سلطانہ صاحبہ، معزز خواتین حضرات، مجھے کچھ نہیں کہنا اپنے بارے میں نے جو کام کیا ہے وہ کوئی 25-30 سال میں جو محنت کی ہے وہ ابھی آپ اندر جائیں گے جب نمائش ہال میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک حرف، ایک لفظ، ایک سطر جو بھی کچھ کیا ہے وہ آپ خود دیکھیے گا۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ایئر مارشل ایاز احمد خان صاحب، سید بشیر حسین جعفری صاحب، محترمہ بیگم نقشبندی صاحبہ، ڈاکٹر عذرا صاحبہ، خواتین حضرات، عزیز طالبات، میں راولپنڈی آرٹس کونسل کی جانب سے آپ سب کی تشریف آوری پر آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کے آنے پر آپ کو خوش آمدید بھی ہے۔ چند لفظ شکریہ کے کلمات ادا کرنے سے پہلے ضرور عرض کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ سید بشیر حسین جعفری صاحب قوم کا قیمتی سرمایہ ہے، ذہین اور باصلاحیت انسان ہے۔ انہوں نے جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ دن رات محنت شاخہ کی، عرق ریزی کی، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں لگن، خلوص ہو اور حب الوطنی کا جذبہ کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سراپا مجسم وطن کی محبت، پیار ہے، شفقت ہے، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروبار کو ایک طرح سے نیگلیکٹ کیا، اور میں نے سنا ہے کہ کام کرتے کرتے ان کی انگلیاں جو تھیں اس میں چھالے پڑ گئے اور اس سے خون رسنے لگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تبھی ممکن ہے، تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی شخص وطن کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہو۔ جعفری صاحب نہ صرف یہ کہ علم کا منبع ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی بہترین انسان ہے۔ میں نے محسوس کیا جب یہ تشریف لائے میرے ہاں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ الجھنیں، کچھ کاروبار کی مصروفیات
मैं उनको वो तवज्जो और वो ना दे सकी जो कि उनका हक था, मगर उन्होंने कमाल खंदक पेशानी से सबको सहा और हरगिज़ ये जाहिर नहीं किया कि कौन शख्स मेरे रूबरू बैठा है। जब इन्होंने मुझे घर पर दावत दी तो मैं हैरान रह गई जब मैंने वो इनके रजिस्टर देखे और उसमें तमाम इनकी मेहनत, तो मैं मान दी कि ये एक बहुत बड़ा शख्स है। और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि इनको अल्लाह ताला ज़िंदगी, सेहत और इसी तरह से काम की लगन दे और अल्लाह ने कलम और ज़्यादा। मैं ये समझती हूँ कि एक दिन जाफरी साहब मुल्क और कौम के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे, एक ऐसा नाम देंगे, एक ऐसी दिया रोशन करेंगे जो हमेशा रोशन रहेगा, जगमगाता रहेगा। अपनी ज़िया से, अपनी मेहनत से ये मुल्क और कौम का नाम यकीनन रोशन करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मुझे खुशी है कि आज हमारे दरमियान हमारी तालिबात मौजूद हैं। फातिमा जिन्ना कॉलेज की तालिबात बतौर ख़ास यहाँ आई हैं अपनी पढ़ाई छोड़कर। यकीनन उनकी प्रिंसिपल साहिबा ने इस अहमियत को समझा है, परखा है, देखा है कि ये प्रोग्राम यकीनन इंफॉर्मेटिव है और अगर वो गौर से देखेंगी तो इनको गाहे बगाहे बल्कि कदम ब कदम इनके ये काम आएगा, इनकी यानी राह में रोशनी बनकर जगमगाएगा और इनके लिए मुफीद भी है, मुस्बत भी है और फ़ायदेमंद भी है। मैं सैयद बशीर हुसैन जाफरी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज की तकरीब का एहतमाम बतौर ख़ास हमसे करवाया और ख़ुद मेहनत की। और फिर आखिर में मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एयर मार्शल साहब का, जो अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारे दरमियान मौजूद हुए, हमारी और हमारे इदारे की हौसला अफजाई की और मैं तहे दिल से इनकी ममनून हूँ और उम्मीद रखती हूँ, तवक्को रखती हूँ कि वो इसी तरह गाहे बगाहे यहाँ हमारे इदारे में तशरीफ़ लाते रहेंगे और हमारे काम को इसी तरह देख कर सराह सकेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम एयर मार्शल रियाज अहमद खान साहब हैं। रियाज साहब के बारे में मैं बताता चलूँ कि एयर मार्शल रियाज साहब जो आजकल कश्मीर लिबरेशन सेल में डायरेक्टर जनरल हैं और इन्होंने सन 65 और 71 की जंग में भरपूर हिस्सा लिया है। अब मैं दावत दूंगा जनाब रियाज साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब बशीर हुसैन जाफरी साहब, मोहतरमा नाहिद मजदूर, डायरेक्टर रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस तकरीब में दावत दी। जिस किस्म का काम जनाब बशीर हुसैन जाफरी साहब ने किया है, ये एक ऐसे इंसान, ऐसे मुखलिस इंसान का काम है जो हमारी कौम का मोहसिन है। ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं ऐसा काम कर सकता कि अरबी अखबारों को, टुकड़ों को छांट छांट कर दिन रात 30 बरस तक उनमें से वो खबरें, वो मज़ामीन या वो समरीज़ इकट्ठी करे जो उनके ख्याल में हमारी कौम के लिए अहम या तारीखी नुक्ते नज़र से आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन सकती थी। मुझसे इनका तारुफ चंद दिन पहले हुआ जब उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। उन्होंने ग़ालिबन मेरा कोई मज़मून अखबार में पढ़ा था। पिछले चंद दिनों में मैंने कुछ मज़ामीन लिखे हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन एट्रॉसिटीज़ इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस सिलसिले में या जिस दौर से जंग कश्मीर गुजर रही है या कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट गुजर रही है, मेरे ख्याल में इनका किरदार बहुत अहम है और बहुत अहम बनेगा। वो इस तरह के जब एक शख्स ने ये काम किया है, तब हमारा काम है कि हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग यही काम अपने यानी खुद सौंपे। वो इस तरह है कि
जैसा आपने अखबार में पढ़ा होगा, पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की फौज ने नहत साफकाना दरिंदगी के साथ 28,000 कश्मीरियों को ज़ब्ह कर दिया है। हिंदुस्तान की कोशिश है कि कश्मीर को एक कब्रिस्तान बना दिया जाए, जहाँ कुत्ते लोगों की लाशों को काटते फिरें, जहाँ एक रेगिस्तान हो और जहाँ उनके हिस्से सिर्फ यानी एक टुकड़ा आ जाए जिसमें कोई इंसान हो रहा है। तो हमें इसका बदला लेना है। कश्मीर से एक